بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہوا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کی گئی اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ پیارے دوستو، ان سب سوالوں کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورتی، حسن اور بہترین اعزازات سے نوازا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح ستیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا، آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مسائل و مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمران بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا حضرت یعقوب اپنے خاندان کے ساتھ مصر آئے اور 40 سالوں بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی، ان کی اہلیاں، بچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے، حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے خوب حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح کو قبض کیا۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف کو ملی تو آپ نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا اور بے چینی کی عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ پھر آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب کے جنازے کی طرف آنے لگے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آ گئے۔ آپ غموں سے چور تھے، باپ کی جدائی آپ کے برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے جائے نماز بچھایا اور روتے ہوئے پوری نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر لیجئے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام والد کی وفات کے بعد آپ نے کبھی سر پر تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا سے مناجات کرتے رہے۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور ان کے دادا اسحاق ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب یوسف ہمارے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں
इतनी गिरियाज़ारी की कि इनके वालिद हज़रत यकूब ने भी इन 40 सालों में इतनी गिरियाज़ारी नहीं की। और फिर तीसरे दिन मलकुल मौत आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ यूसुफ, आपकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और आपके आबाओ अजदाद आपके मुंतज़िर हैं। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम ख़म किया और मलकुल मौत ने इनकी रूह कब्ज़ कर ली। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह इनके जिस्म से जुदा हो रही थी, तो भाइयों ने गिरियाज़ारी करना शुरू कर दी और बनी इसराइल में वाह विल्ला मच गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनके जनाज़े को उठाया गया। मिस्रियों ने जनाज़े को देखा तो शोर मच गया। हर तरफ से आवाज़ें बुलंद होने लगी। अब मिस्रियों का हर कबीला और गिरोह ये चाहता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके इलाके और ज़मीन में दफनाया जाए ताकि इनकी बस्ती में खैर व बरकत हो। एक गिरोह ने कहा यूसुफ नबी को कनान के दरवाजे पर दफन किया जाए। कुछ ने कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी और जगह दफनाया जाए। बस अल्लाह ने इस वक्त दरियाए नील के पानी को बंद कर दिया और अचानक दरियाए नील सूख गया। लिहाजा अल्लाह की इस कुदरत से अहले मिस्र समझ गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को नील में दफन करना चाहिए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र को छू कर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल कर सकें। चुनाचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन किया गया। रवायात के मुताबिक जब एक अरसे बाद बनी इसराइल फ़िरौनी मिस्र के गुलाम बन गए तो मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में उन्होंने मिस्र से हिजरत की। लेकिन हिजरत के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए और बनी इसराइल नील के करीब भटकने लगे। बनी इसराइल ने बहुत कोशिश की लेकिन इन्हें सही रास्ता न मिला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले ये वसीयत की थी कि अगर तुम लोग कभी मिस्र से निकलो तो मेरे ताबूत को भी अपने साथ ले जाना। लिहाजा जब तक आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को अपने साथ न ले जाएंगे, रास्ता नहीं मिलने वाला। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? इस वक्त एक बूढ़ी औरत के सिवा बनी इसराइल में किसी को न पता था कि वो ताबूत कहाँ मौजूद है। लिहाजा वो बूढ़ी औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग अजीबो गरीब था। बुढ़िया ने कहा, इसका पानी निकाल दो। जब ऐसा किया गया तो जमीन नजर आने लगी। लोगों ने वहां खुदाई शुरू कर दी जिसके बाद एक कब्र जाहिर हुई जिसमें वो ताबूत मौजूद था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को निकाला और आगे का रास्ता तय किया तो आपको रास्ता मिल गया और आप इस ताबूत की बरकत से अर्ज़ मुक़द्दस पहुंच गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन पहुंचकर इस ताबूत को किसी खुफिया मुकाम पर दफन कर दिया। इस वाक़ये का ज़िक्र ओहदनामा कदीम में किताब यस्सु में मौजूद है। इसी तरह यहूदियों की एक मुक़द्दस किताब जिन सरबा में भी इस किस्से का जिक्र आया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को लोगों से छुपाकर किसी नामालूम जगह पर क्यों दफन किया, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही है और इसके पीछे क्या हिकमत पोशीदा है ये कोई नहीं जानता। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसका नाम नाबलीस है। नाबलीस में वाक़या एबल पहाड़ी के करीब एक मुकाम ऐसा है जिस पर 50 सालों से इसराइली यहूदियों और फ़लस्तीनी मुसलमानों के दरमियान एक जंग छिड़ी है। यहूदियों के मुताबिक नाबलीस के इस मुकाम को, जिसे वो मुकाम यूसुफ कहते हैं, एक मुकद्दस जगह है जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार है। दूसरी तरफ अली हरारत और इब्ने बतूता जैसे मुस्लिम मुहक्किकीन ने भी इब्रोन और नाबलीस को ही वो मुकाम करार दिया है जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार मौजूद है। 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद यहूदियों ने इस जगह कब्जा कर दिया जिसके बाद ये मुकाम इसराइल के कब्जे में चला गया। साल 1990 में इस मुकाम को यहूदियों ने एक आर्मी बेस में तब्दील कर दिया और इसे यहूदी राहबों की निगरानी में छोड़ दिया गया। यहूदियों के लिए ये मुकाम इतना अहम और मुकद्दस क्यों है? नीज यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस ताबूत में ऐसी कौन सी पुरअसरारियत मौजूद है? ये आज भी एक राज है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज।